할렐루야, 반갑습니다. 이 시간 하나님 앞에 찬양으로 영광 돌리기 원합니다. 다 같이 최고의 행복자 가사를 묵상하시면서 찬양하겠습니다.
힘차게 찬양합시다. 다시 We are the remnant. 다시 오케이, 드럼 스타트. We are the remnant. Sorry. 감사합니다. We are the remnant. We are the remnant. 우린 주님을 택한 하나님 자녀. We are the remnant. We are the remnant. 만방에 외치세 주의 말씀. 감나무 상수리 나무가 뱀을 당할지라도 거룩한 씨는 이 땅의 그루터기 되리라. 내게 능력 주시는 주 내 안에 주 예수의 찬미 내 마음에 비추세 주의. 우리 힘차게 다시 한번 찬양할게요. We are the remnant. Remnant. We are the chosen ones. We are the chosen ones, the children of the Lord. We are the remnant. We are the remnant. Let every boy and girl the truth is born. God is the cherubim and all leaves stumps when they are cut down, so the holy see the storm in the land. The light of Jesus Christ in me, the speed of power that's not my own. We shine the light of Jesus in thee. We are the remnant. We are the remnant. We are the remnant. We are the chosen ones, the children of the Lord. We are the remnant. We are the remnant. Let every boy and girl the truth is born. God is the cherubim and all leaves stumps when they are cut down, so the holy seed be the stump in the land. The life of Jesus Christ in me, the speed of power that's not my own. Send the light of Jesus in 어두운 이 땅 이곳에, 어두운 이 땅 이곳에 부르심을 받은 너 신을 살린 주의 렘넌트. 때론 지쳐 넘어져도 말씀 기도 응답과 전군 천사 너를 지켜. 나의 것을 모두 던져버리고 주의 것을 붙잡고 다시 일어나. 만군의 여호와 너와 함께하니 승리는 너이고 두려워마. 앞으로 전진해 가난한 생명을 그 이름 그리스도는 나에게처럼 담대하게. 우리 영어로 다시 한 번만 찬양할게요. As darkness covering the world, as darkness covers all the earth, you're not so to safety says, God will use you as His remnant. Though you may stumble, you may fall, hold on to the word and pray.
confess our faith through Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Angela will pray. Dear Father God, thank you for choosing us to be your children, giving us your words and leading our ways. God, you know all our heart and mind. Please protect us from the worldly culture and standards. Please correct our thinking. Let us discover your blessings and the missions you give to each of us. We are praying for RUTC. Please grant us the place to build the gospel culture and pass it down to next generation. Also the place that multi-ethnic people can joyfully worship you. Please, for us be able to devote to RUTC, please give us the best oneness and the 5 powers to each individual here. Please let us be the witnesses of your power and Almighty. We also pray for the absence of newcomers who came to our church before and the regular attendance. Please guide their way back to you and their hearts do not be deceived by Satan. We are studying the service. Please bow down all the force of darkness. Fill our pastor all with your Holy Spirit so he can deliver your message to us. Please also let her to be the best spiritual leader in this land to save more souls. I pray in Jesus Christ's name. Amen. Living Word of God to be achieved in our lives during this week is Galatians chapter 2 verse 20. We'll read it together. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. In the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. The title of today's message is Start Everything with the Gospel. 자, 우리 청년 예배를 모든 시작을 복음으로 하십시오. 복음으로 하십시오. 모든 시작, 출발을 복음으로 하십시오. 가장 성경 안에서 복음에 대한 고백은 마태복음 16장 16절입니다. 주는 그리스도 시몬 베드로가 일러 가라사대 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 한 이 고백이 사람이 하는 고백 중에 최고의 고백이 됩니다. 복음에 대한 고백이. 자, 근데 이 고백을 한 사람의 삶이 고백을 한 사람의 삶의 출발이 뭐냐? 이게 오늘 본문입니다. 갈라디아서 2장 20절입니다. 자, 다 같이 함께 영어로도 읽어도 좋고 한국어로 읽어도 좋습니다. 다 같이 한 목소리 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 여러분, 복음으로 시작한다는 게 무슨 말이냐? 내가 십자가에 못 박아진 것입니다. 복음으로 시작한다는 게 뭐냐? 나는 죽고 뭐예요? 내 안에 사신 그리스도를 인정하는 것입니다. 많은 사람들이 또 젊은 시대 젊은 청년들이 질문합니다. 복음을 아는데 교회를 다니는데 그렇게 오랫동안 복음에 대해서 얘기를 듣는데 나는 변하지 않고 나는 뭐예요?
별로 달라지지 않고 사는 게 행복하지 않고 라고 말합니다. 죄송합니다. 아까도 얘기했죠. 메시아 대망 사상이 있고 메시아 언약 사상이 있습니다. 메시아를 다시 말하면 about 관하여 아는 사람, 아는 신앙생활은 죄송한데요, 변하지 않습니다. 성장하지도 않습니다. 기대하지도 않습니다. 그리고 내가 지금 믿는 대상이 누구인지 모르기 때문에, 체험한 적이 없기 때문에 하나님이 만나지기를 원하지도 않습니다. 그건 뭐예요? 죄송한데 그런 사람은 여기 앉아 있으면 안 됩니다. 미안한데, 왜냐하면 시간 낭비하는 거거든. 시간 낭비하는 겁니다. 하나님이 믿어지고 하나님이 필요하고 그 하나님에 대해서 내가 지금 잘 모르기 때문에 더 알기를 원하고, 그리고 그 하나님이 나에게 뭐예요? 자신을 드러내셔서 내가 하나님의 시각으로 나를 보는 그런 신앙생활을 원할 때 이 자리에 있어야 돼요. 그 가치가 인정되어질 때 이 자리에 있어야 돼. 그래야만 믿음이, 신앙이 성장하고, 예배드린 것 때문에 행복하고, 예배를 통해서 내가 나를 보았고, 예배를 통해서 치유가 일어나고, 예배를 통해서 선택의 기준이 생기는 겁니다. 청년 여러분, 오클랜드 영계 청년 여러분, 여러분의 삶이 어제와 같은 오늘일 것 같으면 절대로 신앙생활 여기서 하면 안 됩니다. 오늘과 같은 내일일 것 같으면 뭐예요? 그런 기대가, 하나님께서 내게 역사하실 거라는 것에 대한 기대가 없이는 여기에 있으면 안 됩니다. 왜냐하면 손해입니다. 지금 세상적인 기준으로, 세상적인 시각으로 열심히 살아야 되고, 열심히 뭐예요? 수고해야 합니다. 노력해야 합니다. 그리고 뭐예요? 성공에 대한 기대가 별로 없어. 인생 자체가 그런 거를 경험해 본 적이 없기 때문에. 그러면 뭐예요? 이미 무기력이 장악되어져 있기 때문에요. 무기력이 장악된 내 상태가 하나님 안에서 발견되어지지 않죠? 그러면요, 끊임없이 비교의식, 끊임없이 정죄의식, 끊임없이 뭐예요? 상대적인 박탈감에 시달립니다. 그래서 오클랜드 영계 청년 여러분, 여러분에게 오늘 이 갈라디아서 2장 20절이 복음이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 여기로 시작하시기 바랍니다. 그리스도와 함께 죽으시기 바랍니다. 그리스도가 내 속에서 그리스도가 사는 것 때문에 내가 죽기를 원하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그 말은 무슨 말이에요? 가치가 발견된 거예요. 나보다는 내 인생을 그리스도가 끌고 가는 게 더 낫겠다는 뭐예요? 가치가 발견되어진 거예요. 우리 오클랜드 예언교회 청년들은요, 이 가치가 발견되어지는 청년들 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 그러면요, 뭐예요? 이젠 내가 내 안에서 사는 건, 내가 지금 육체 가운데 사는 건 내가 주인이 아니라 뭐예요? 나를 이끌어 가시는 존재가 있음에 대해서 확신하는 거예요. 그래서 뭐예요? 나를 이끌어 가시는 존재가 있다는 걸 믿기 때문에 뭐 하는 거예요? 나를 이끌어 가시는 분에 대해서 알아가는 거예요. 그게 예배예요. 그게 예배예요. 나를 이끌어가는 분이 나를 어디로 이끌어가는지에 대해서 알고 싶은 게 뭐예요? 기도예요. 기도란 말이에요. 그래서 예배하고 기도하는 겁니다. 왜요? 이분이 더 나를 사랑한다는 확신이 뭐예요? 나 하나 살리겠다고. 여러분 대단한 분이십니까? 여러분들 대단하십니까? 여러분들은 이 세상에 누구보다 위대하십니까? 다른 사람이 말고 내가 나를 볼 때 나는 세상에 다른 사람을 희생시켜서라도 존재할 만한 가치가 있으십니까? 그러십니까? 감히 어떻게 그 말을 하겠어, 그죠? 저는 아닙니다. 아까도 아침에 오전 1부 예배 때 말씀드린 것처럼 제가요, 우리 장로님들이나 기도하시는 분들이 어떤 단어를 쓸 때 제일 민망한 줄 아세요? 기도 내용 중에 어떤 단어를 써요. 그러면 막 민망해 죽겠어요. 뭔지 아세요? 잘 모르죠? 나 혼자만 느끼는 거예요. 오늘도 우리 임병학 장로님 기도하시는데, 하나님, 우리의 영적 리더 되시는 우리 오미용 목사님 이렇게 기도하면 막 미칠 것 같아요. 미칠 것 같아요. 안영적 리더 같아. 난 죽어도 그럴 자격이 없어 보이. 막 미칠 것 같아.
지난주 지난주 누구였죠? 또 어떤 권사님이 그래, 장수영 장로님이신가? 기도하시면서 우리의 앞장 세우신 우리 목사님 오미경 목사님 하면 막 나는 저분들보다 삶이, 나는 저분들보다 생각이, 나는 저분들보다 그릇이, 나는 저분들보다 신앙이 1도 더 나은 것 같지 않은데 나한테 자꾸 리더래. 막 그게 너무 민망해요. 그러는 내가 나를 위해서 누군가가 자기 목숨을 버리고 내던지고 나를 살리기 위할 때 그게 공감이 되겠냐고요. 나는 그런 가치가 있다고 생각한 적이 없어요. 해보질 못했어요. 여러분은 어때요? 근데 여러분은 여러분에 대해서 어떻게 느낄지 모르지만 나는 나에 대해서 이렇게 느끼는데 하나님이 보시기에는 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리시기까지 나를 사랑하신 분이에요. 그래서 내가 내 안에 누가 사는 게 더 낫다는 거예요? 그리스도가 사는 게 더 낫다는 거예요. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들, 그 하나님의 아들이 내 인생에 내 속에 들어오셔서 주인 되어지는 게 더 맞다라고 저는 확신합니다. 그래서 저는요 우리 오클랜드 예원교회 청년들에게 꼭 말해주고 싶은 게 있어요. 여러분, 복음으로 시작하십시오. 이 복음으로 시작하십시오. 여러분을 사랑하사 여러분을 위하여 여러분 때문에 생명을 주셔서 여러분을 사랑하신 분으로 시작하시기 바랍니다. 그게 복음으로 시작하는 거예요. 복음으로 시작한다는 거예요. 저는요 여전히요 사람을 보면요 예쁜 사람이 있고요 싫은 사람이 있어요. 저는요 여전히요 어떤 상황을 보면요 어떤 상황은 좋은데요 어떤 상황은 싫고요 그 상황은 피하고 싶고요 이런 사람은요 안 보고 싶고요 저런 사람은 정죄하고요 뭐 저런 행동을 할까 뭐예요? 판단도 해요. 저는 여전히 아무리 복음을 들어도요 복음을 가진 목사인데요 그런 짓거리를 하고 살아요. 진짜 여러분한테 진짜 민망한데 근데 사실은 그러고 살아요. 응? 조카 사진 안 올려준다고 삐져가지고 이쁘다는 말 하트 한 번 절대 안 올려 막 그러고 살아요. 그게 내 그릇이야. 그게 내 수준이에요. 근데 여러분은 어떠세요? 여러분은요 나는 그런데 여러분은 그런데 하나님이 여러분을 보실 때는요 내 이 모습이 여러분의 그 허물이 여러분의 그 험이 여러분의 그 부족이 여러분의 그 실수가요 1도 하나님이 우리를 사랑하는 데 있어서 영향을 미치지 못하는 거예요. 그게 복음이에요. 아세요? 그 눈으로 보는 게 복음이에요. 여러분 그래서 누구도요 여러분을 판단하게 두지 마세요. 아니 그 사람이 판단하는 건 그 사람의 영적 수준이고 상태야. 그리고 그 판단에 좌지우지 되지도 마세요. 아멘. 그게 설사 목사라도 그게 설사 전도사라도 그게 설사 뭐예요? 내 앞에서 보여지기에 대단하게 세상에서 성공한 것 같은 그 사람이라도 여러분을 판단하면 그 사람은요 뭐예요? 딱 그 수준인 거예요. 아멘. 하나님은 여러분을 1도 그렇게 판단하지 않아요. 1도 하나님은요 그런 시선으로 본 적이 없어요. 오직 하나님은요 여러분을 복음으로만 대해요. 무슨 말이에요? 복음으로만 대해서 복음의 눈으로만 봐요. 이게 무슨 말이에요? 복음의 눈으로 본다는 게 이건 뭐예요? 긍정적인 시선이에요? 무한 긍정? 아니에요. 아니면 뭐예요? 분별력 있는 정확한 부정적 시선이에요? 아니면 날카로운 논리를 가지고 합리주의를 가지고 뭐예요? 판단하는 뭐예요? 비판적 시선이에요? 아니에요. 복음의 눈은요 이게 아니에요. 복음의 눈이 뭡니까 그러면? 복음의 눈이 뭡니까? 복음이 뭡니까 여러분? 복음적 시선이에요. 복음적 시선. 복음적 시선인데 복음적 시선이 뭐예요? 말씀이 기준이 되어지는 시선을 말하는 거예요. 아멘. 그래서 갈라디아서 2장 20절을 보란 말이에요. 갈라디아서 2장 20절로 시작하란 말이에요.
그게 복음적 시선이에요. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 그 시선으로 여러분을 보란 말이에요. 하나님이 그 시선으로 여러분을 보고 있단 말이에요. 아멘. 이 하나님의 말씀의 시선이 뭐예요? 복음적 시선이에요. 복음 하는데 복음이 뭔지 몰라요. 말씀을 기준으로. 그러면 무슨 말이에요? 우리에게 일어나는 사건, 우리에게 일어나는 상황, 문제 뭐예요? 뭘로 봐야 돼요? 말씀의 눈으로 보는 거예요. 말씀의 눈으로 보는 거예요. 말씀의 눈으로 해석하는 거예요. 말씀으로 해석하는 거예요. 말씀의 시선으로 이해하는 거예요. 여러분에게 일어나는 사건을, 여러분에게 나타나는 증상을, 여러분에게 나타나는 환경을 뭐예요? 말씀의 시선으로 해석하고 이해하는 거예요. 그게 복음적 시선이에요. 그래서 여러분, 아무도 여러분의 환경과 상황을 답을 줄 수도 없지만 여러분을 판단할 수도 없어요. 여러분에게 일어나는 사건을 판단할 수도 없어요. 판단해도 안 돼요. 판단해도 안 돼요. 어떤 분이 한국에서 어떤 분이 자기 아이가 막 울자마자 막 전화기 넘어서 엉엉 우는 거예요. 자기 아이가 동성애인 것 같다는 거예요. 동성애자인 것 같다는 거예요. 그러면서 막 근데 이제 외국에 있는 나는 한국에 소문이 안 나가니까 전화를 하는 거야. 나한테는. 그런 목적을 가지고 저한테 전화 많이 해요. 전화가 왔어요. 막 울어요. 왜 우시는데요, 권사님? 그랬더니 그 얘기를 하는 거예요. 제가 왜 그렇게 생각을 하십니까? 라고 물었어요. 그랬더니 이런 증상이 있다는 거야. 그 아이한테. 아, 그렇습니까? 그래서 제가 그냥 가만히 들었어요. 그랬더니 제가 이분한테 그랬어요. 왜 동성애가 문제입니까? 근데 이분이 울음을 딱 그쳤어. 왜 동성애가 문제입니까? 권사님 그랬어요. 그랬더니 말을 못해. 제가 그랬어요. 권사님, 동성애 문제 아닙니다. 동성애를 문제로 보는 순간 당신 아이는 당신이 동성애가 문제다라고 보는 순간 당신 아이는 당신한테 모든 문을 닫을 겁니다. 문제 아닙니다. 성적 취향이 왜 문제입니까? 저는 개인적으로 그렇게 생각해요. 아니, 성적 취향일 수 있다고 뭐든지 있잖아요. 어떤 것든 취향이 있을 수 있잖아요. 그리고 그 취향은요, 그 사람의 문화, 그 사람의 수준에서 그럴 수 있다고 생각해요. 각자 다르니까. 근데 성경은 뭐래요? 성경은 동성애를 문제로 봐요. 그죠? 근데 성경에서 보는 동성애의 문제는 무슨 문제예요? 어떻게 보는 문제예요? 복음적 시각에서 봐야 돼요. 성경에서 보는 동성애에 관한 부분은 뭐예요? 성경이 복음이니 복음적 시각으로 봐야 돼요. 아시겠어요? 여론몰이 무슨 문화 무슨 어쨌든 그걸로 보는 게 아니라 복음적 시각에서 해석해야 한단 말이에요. 그리고 그 마음에 복음이 들어가 있어요. 그러면 하나님이 이걸 드러내시고 나타내시는 이유가 있을 거 아니에요. 그걸 찾아야지. 이거 문제예요. 이 문제 그러면 이건 고쳐야 돼. 이렇게 접근하잖아요. 그러면 아무도 치료 불가능해요. 치료 불가능하잖아요. 문제라고 보지 마시고 왜 하나님께서 이렇게 하실까로 봐야 합니다. 그러니까 이제 이분이 잠깐 울음을 그쳤어요. 이름을 그치면서 그래서 제가 말씀을 드렸어요. 하나님이 세상에 이 문제가 해결되어져야 하겠는데 누구를 통해서 해결하겠습니까? 복음 가진 동성애자를 통해서 해결할 겁니다. 그가 그 감정을, 그 느낌을 경험하지 못한 사람은 전혀 뭐예요? 이해 못하니까. 그러면 왜 하나님이 당신 아를 그렇게 쓰면 안 됩니까? 라고 여쭤봤어요. 그러면 안 돼요? 그러면 안 돼요?
쓰면 되잖아요. 그렇게 하나님이. 그리고 끝까지? 아니요. 반드시 하나님은요, 하나님의 능력을 발휘하실 거거든. 청년 여러분, 제가 이 얘기를 여러분한테 왜 하는 줄 아세요? 아주 극단적인 상황이기 때문에 말씀드리는 거예요. 이해돼요? 우리는요, 치료자로 하나님 앞에 세워질 거예요. 복음을 가지고 치료자로 세워질 거란 말이에요. 그때 우리 속에요, 복음적 시각이 아니라 긍정 따라가라고요? 아니요. 부정, 비판, 절대로 치료자가 될 수 없어요. 뭐 해야 돼요? 정확한 복음적인 시각을, 아시겠죠? 성경적 시각을 가지고 있어야 합니다. 우리 오클랜드 예원교회 성도 여러분, 청년 여러분, 그래서 우리 앞에 놓여있는 문제, 우리 앞에 놓여있는 사건, 우리 앞에 놓여있는 상황 뭐예요? 말씀으로 해석해야 돼요. 아멘? 말씀으로 이해해야 해요. 말씀으로 이해하시기 바랍니다. 말씀으로 해석하시기 바랍니다. 무조건 그런 문제 가졌으니 뭐예요? 터부시해요? 그러면 그 사람들 어디서 모이냐고. 그 사람들은 어디서 이해받냐고요. 안 그래요? 그래서 이 시각을 가지고 있잖아요. 그러면 반드시 답이 나와요. 답이. 뭔 답이 나와요? 뭐예요? 내가 할 일이 나와. 할 것. 내가 뭘 해야 하는지, 내가 준비할 게 뭔지에 대한 답이 나온단 말이에요. 그래서 답을 찾는다 이렇게 표현하는 거예요. 그래서 어떤 사건, 어떤 문제에 대해서 답을 찾는다라고 말합니다. 이해돼요? 그래서 청년 여러분, 우리 청년들은요, 어떤 답을 찾아요? 아, 뭐예요? 복음적 기준에서 이해했다면 답은 딱 하나예요. 진짜 오직 그리스도밖에는 안 되는구나. 제가 그 권사님한테 그랬어요. 권사님, 동성애 문제가, 동성애를 하는지 안 하는지 난 잘 모르지만 한들 안 한들 안 하면, 자 봐봐 청년 여러분, 안 하고 거짓말을 습관적으로 하는 사람이 있어. 아니면 이번에 보니까 무인 점포에 가서 그 물건을 막 골라가지고 바코드를 찍는 것처럼 막 찍어. 근데 계산은 0이 나와. 그리고 나가는 거야. 도둑질을 해 나가는 거야. 이거 걸려가지고 무인점 CCTV로 이렇게 보고 있던 그 무인점포 주인이 셔틀을 탁 내려버렸어. 도망 못 가. 그 현장에서 체포됐어요. 그런 행동과 동성애가 다른 문제예요? 다른 문제예요, 여러분? 다른 문제 아니야. 창세기 3장의 영적 문제 동일한 문제예요. 근데 왜 동성애는 대단히 이상한 문제야? 창세기 3장을 기반으로 한 영적 문제는요, 모든 사람이 가지고 있어요. 권사님의 어떤 영적 문제 있잖아요. 그 문제나 당신 아들이 가지고 있는 그 문제나 큰 차이 없습니다. 청년 여러분, 큰 차이 없어요. 아세요? 인간이 가지고 나타내는요, 영적 문제, 영적인 배경을 중심으로 해서 나온 창세기 3장에 뭐예요? 그 문제는요, 다 다르게 양상이 나타나. 다 다르게 어떤 형태로도 양상이 나타나요. 그래서 개인적으로 저는요, 동성애자들이 막 그 동성애 막 퍼레이드하고 막 뭐 합법화, 창세기 3장의 다른 거짓말쟁이들이 힘을 모아지면 거짓말도 합법화하는 시위를 해도 돼요? 저는 동일한 선상에서 봐요. 왜냐하면 특별하지 않으니까. 창세기 3장 문제일 뿐이니까. 이해돼요? 무슨 법을 만들어. 그건 정말 이상한 거야, 스스로들. 그건 정말 이상한 행동을 하는 거잖아. 청년 여러분, 복음적 시각이라 하는 건 뭐예요? 성경으로 해석하고 이해하는 거예요. 그러면 시대의 문제, 상황, 내 문제, 사건, 그것을 이해하면서 뭐가 되어져요? 답이 나는 거예요. 아, 오직 그리스도밖에 답이 없구나.
진짜 인간은 나한테 있는 무기력, 나한테 있는 무능력, 나한테 있는 거짓말, 나한테 있는 사기꾼적 기질, 나한테 있는 뭐요? 그래 동성애적 성향, 나한테 있는 뭐가 문제야 도대체? 뭐가 문제냐고요? 오직 그리스도밖에 답이 없어요. 여러분 알아요? 여러분에게 어떤 문제가 있는 거 인지해요. 인식해. 너는 이런 문제가 있어. 목사님도 막 말해줘. 너는 이런 문제가 있고 너 이렇게 이거 이렇게 계속하면 안 돼. 너 이렇게 하면 나중에 살아갈 게 쉽지 않아 라고 말해줘. 고쳐져요? 여러분 고쳐져요? 고쳐져요 여러분? 안 고쳐지잖아요. 그죠? 안 고쳐져요. 왠 줄 아세요? 사람은요 영적 존재인데 이 영적인 부분에 병이 들었단 말이에요. 병이 들어서 삶의 영향이 와요. 삶의 영향이 증상으로 나타나는 게 바로 뭐예요? 우리의 습관이요 체질이거든. 그래서 나온 거거든. 그래서 뭐예요? 이 부분이 해결되어져야 돼요. 이 부분의 해결은 여러분 할 수 있어요? 능력으로, 학벌로, 지식으로, 대단한 이순신 장군이 아니면 강감찬 장군이, 메가다 장군이 못하잖아 영적 문제는. 그래서 자꾸 창세기 3장 얘기를 하는 거예요. 그래서 그리스도 밖엔 답이 없다는 거예요. 그래서 계속 우리가 그리스도로 답을 내면 이 그리스도를 가지고 뭐 하는 거예요? 이 그리스도를 내가 내 삶의 체질화 시키는 것이 뭐예요? 하나님의 나라. 다시 말하면 하나님의 말씀이 나를 지배하고 하나님의 말씀이 때문에가 되고 하나님의 말씀 때문에 결정하게 되고 하나님의 말씀이 기준이 돼서 선택하게 되는 하나님의 나라, 하나님의 나를 지배하는 거예요. 이렇게 되어질 때요 어느 순간 내 습관이 내 체질이 해결되어지거든. 나도 모르는 새 해결되어지게 돼 있어요. 반드시 우리 청년들요 이 응답 누리시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 이 응답 누리시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그래야만 자 이게 그러면 하나님의 나라를 내가 통치가 되어지고 있어요. 하나님의 나라가 나한테 뭐요? 체질이 서서히 깔리고 있어. 이게 나한테 하나님의 능력으로 나타나는 때가 있어요. 그게 뭐예요? 기도할 때예요. 내가 기도하잖아요. 제가 느껴요. 최근에 지금 거의 한 3, 4주 기도를 쭉 진행해 가잖아요. 달라요 여러분. 사람을 보는 눈이 다르고요. 사건 보는 눈이 다르고요. 해석이 달라져요. 그래서 말씀드리는 거예요. 기도의 자리에 가세요 여러분. 여러분의 스스로라도 기도하세요. 교회를 아무리 다니고요 복음을 아무리 들어도요 홀로 하나님과의 대면하는 이 기도의 시간이 없는 사람은요 능력이 나가지 않아요. 어떤 능력이 안 나가요? 내가 내 삶을 일으킬 능력이 없어. 누워있던 내가 앉을 능력이 없고 앉아있던 내가 일어설 능력이 없어요. 내 삶의 앞을 바라보면서 한 걸음 두 걸음 내디디면서 도전할 능력이 없어요. 왠 줄 아세요? 사단은요 안 죽었거든. 지금도 절대로요 말씀 때문에 언약을 기준으로 해서 선택할 능력 안 생겨요. 끊임없이 눈앞에 보여지는 거, 나타나는 현실, 내 앞에 보여지는 벌어지는 상황 때문에 결정 선택해요. 근데 그 선택의 결론이 언제 나느냐? 2년 후에 난단 말이에요. 지난주에 제가 그 얘기를 했는데 지 얘기라고 알아듣고서 그냥 제 얘기예요. 제가 살아보니 지금 한 결정 있죠? 이 인본의 결정이 제가 뼈저린 사건이 하나 있어요. 아주 뼈저린 사건이 지금까지 맞물려 있는 사건이 하나 있어요. 절대로 해결이 안 돼. 그 인본은 제가 그때 그 결정을 하면 안 됐단 말이에요. 근데 그 결정을 했더니 그때는 2년이 지나갈 때까지는요 별일이 없어요. 근데 2년 딱 지나고 났는데요 이 결정에 대한 결과가 내게 오는 거예요. 어떻게 와요? 반드시 후회하게 해요. 문제는 뭐냐? 나를 깨닫게 하나님이 막 벽에다가 막 머리를 쥐어박고 싶어요. 그런 시간이 오더라니까. 그래서 여러분한테 얘기하는 거예요. 청년 여러분, 그래서 하나님의
말씀이 기준이 되어져서 해석하고 이해했다면, 그래서 하나님의 나라가 내게 왔다면요, 내가 어떤 결정을 할 때요, 선택을 할 때요, 제가 어떤 친구하고 통화를 했어요. 여기를 오고 싶어 한대. 한국에 있는 청년이에요. 왜 오고 싶어 하니? 그랬더니 RTS를 나왔어. 졸업을 했어. 왜 오고 싶어 하니? 물었어요. 그랬더니 이 친구는 대답을 안 해. 이 친구는 결정을 할지 못해. 결정을 안 했어. 엄마가 막 전화 와가지고 그래. 그래서 왜 오려 하니? 왜 오려 합니까? 그랬더니 여기 오클랜드에 가서 목사님 밑에서 양육도 받고 선교 막 배우고 뭐 인턴십도 했으면 좋겠대. 그래서 이제 일단 통화를 했어요. 전화를 했는데 저한테 바르게 대답을 안 해. 바로 대답을 안 해요. 너 혹시 이런 마음이 있니? 했더니 아직 생각은 사실 안 해봤다 하는 거예요. 그래서 그러니 그러면 엄마는 이렇게 얘기하는데 너는 어떠니? 내가 오라고 하면 오겠니? 라고 이제 물었어요. 이 친구 대답이, 제가 최근에 들었던 대답 중에 참 마음을 시원하게 하는 대답이었어요. 목사님, 제가 기도해 보겠습니다. 그러는 거예요. 그래서 내가 원래 청년들의 기도해 보고 있다는 소리를 잘 안 믿거든. 절대 안 믿거든. 야, 기도를 지금까지 안 했다는 소리야? 그럼 지금 한다고? 내가 이랬더니 그게 아니고요. 저는 목사님 어떤 선택을 할 때 첫 번째 하나님의 말씀을 두고, 그 다음에 내가 지금 교회 안에 내 직분을 두고, 그리고 내가 하나님께서 내 미래를 두고 하신 말씀의 언약을 두고 결정을 합니다. 근데 저는 대학부에서 지금 그룹장을 맡고 있습니다. 내가 이 그룹장을 맡고 있는 내가 지금 움직이는 게 하나님 앞에 합당한지 말씀을 받아야겠습니다. 이렇게 말을 하는 거야. 제가요 너무 충격 먹었어요. 회장도 아니고 그룹장인데. 내가 그렇구나. 오케이, 존중. 내가 존중. 그래서 6월 30일 다음 주 주일날까지 예배 드리고 말씀 받고 결정해서 저한테 얘기해 주겠다는 거예요. 오케이, 존중한다. 맞아요. 제가 복음을 딱 받았을 때 처음에 이거 너무 이상한 거야. 내가 지금까지 배운 것과 너무 다른데 싶어서 교회를 나가려고 하는데, 그때가 제가 교사의 직분을 감당하고 있는지, 그때 6월이어서 6월. 제가 하나님, 내가 이 교사를 마무리하고 가겠습니다. 아무리 이상해도 내가 맡은 아이들에 대해서 내가 이 책임지고 가겠습니다. 그래서 우리가 11월 달에 회기가 바뀌니까 그 회기가 바뀔 때까지를 기다리면서 그때 터진 거예요. 복음이 나한테 깨달아진 거야. 그래서 쭉 온 거거든. 제가 이 친구 얘기를 들으면서 다른 친구, 이 친구 왔으면 좋겠어. 이런 기준을 가진 놈이 있다는 게 너무 감사한 거예요. 여러분이죠. 우리가요 하나님의 능력에, 하나님의 나라의 지배를 받고 그것을 내게 능력으로 나타내는 기도 속으로 들어가잖아요. 그러면 뭐가 보여지냐면 우선순위가 보여지거든. 진짜 보여지거든. 그래서 뭐예요? 청년 여러분은 하나님 앞에 분명한 우선순위를 가지고 결정하시기 바랍니다. 왜입니까? 그럴 때요 하나님의 나라의 수준을 경험하게 돼요. 수준을 경험하게 돼요. 어떻게요? 마태복음 5장 1절에서 10절에요 이런 말씀을 하세요. 심령이 가난한 자는 복이 있대. 애통하는 자는 복이 있대. 뭐요? 긍휼히 여김을 받는 자는 복이 있대. 무슨 뜻인데 그게 마태복음 5장 1절에서 10절의 내용이에요. 무슨 말이에요? 세상과 완전히 다른 시선이야. 이게 뭐예요? 세상과 완전히 반대야. 거꾸로. 아니 뭐라 그래야 돼? 반대야. 반대. 완전히 뒤집어졌어. 세상은 뭐예요? 가난한 자 복이, 무슨 가난한 자가 복이 있어? 부자가 복이 있지. 애통하는 자가 무슨 복이 있어? 긍휼히 여김을 받는 자가 무슨 복이 있어? 의에 줄이고 목마른 자가 무슨 복이 있어요? 그게 무슨 복이에요? 여기서 말하는 복이 뭐예요? 때문에 뭐예요? 하나님을 경험하기 때문에. 하나님을 경험하기 때문에 복이 있다는 거예요. 좀 전에요 우리 임상문 유세방 권사님이요 작정하셨던 200부자
헌금을 한꺼번에 해버리셨어요. 현금으로. 이분이 어떻게 하냐면 이분들은요 농장에 다녀요. 농장에. 그 연세에 매일 농장에 가세요. 농장에 가셔가지고 저도 가봤거든요. 비닐하우스에서 가서 고추, 오이, 토마토를 따요. 허리를 계속 이렇게 펴지를 못하고 계속 그거 따라다니면서 어마어마해요. 크기가. 저도 가봤거든. 그거 하셨어요. RUTC를 위해서 그걸 모으신 거야. 그래서 현금으로 지금까지 모아가지고요. 오늘 다 100% 저 헌금을 하시면서 뭐라고 하느냐면 목사님 더 할 수 있었으면 좋겠어요. 이러면서 갖고 왔어요. 기도해 주세요. 나이가 8순이 다 됐는데. 다르죠. 가치관이 달라요. 기준이 달라요. 내 집에 무슨 뭐 하나가 들여놨다. 우리 집에 뭔가 예쁜 거 하나 사놨다가 아니에요. 우리 같은 사람은 어떤 집에 갔는데 막 그 예쁘게 인테리어 돼 있는 거 별로 안 예뻐해요. 별로 안 예뻐해요. 저는 진짜 감동받는 데가 있어요. 저는 그래서 재활용 있잖아요. 유튜브에서도 재활용 방법 있죠. 그런 거 잘 찾아봐요. 저는 재활용한다거나 알뜰살뜰 사는 모습이 되게 보기 좋아요. 저한테 그게 감동이었어요. 어떤 선교사님이요. 화장대에 온전한 게 하나도 없어. 립스틱이. 막 그걸 가지고 손으로 막 찍어서 바르면서 막 대학원 다니시고 막 공부하면서 막 뇌수술하도 들어와가지고 또 다른 사람 양육하고 가르치는 모습을 제가 봤거든. 근데 우리 이 세상은 뭐예요? 고급한 거, 뭐 명품, 그리고 뭐 예쁜 거. 우리 청년 출신이 예쁜 거 추구한다. 별로. 나는 자체가 예쁘잖아. 여러분 자체가 너무 빛나잖아. 엄마 예뻐. 안 꾸며도 예쁘잖아. 이쁘잖아. 하나님의 나라는 세상과 달라요. 하나님의 나라는 먼저 구하는 게 있어요. 뭐요? 먼저 그 나라와 그 의를 구하는 게 있어요. 왜요? 인간이 영적인 거기 때문에 영이신 하나님으로부터 시작했다는 걸 믿기 때문에 뭘 구해요? 영을 구해요. 하나님을 구해요. 그걸 인정하는 거예요. 이게 나한테 중요하지 않아? 와닿지 않아? 기도하셔야 됩니다. 그것 때문에 기도해야 돼요. 내 영적 상태 때문에. 말씀과 복음에 뭐요? 내가 집중할 수 있도록 기도하셔야 합니다. 두 번째, 그럼 왜 못 누립니까? 우리가 왜 못 누려요? 복음을 가졌는데 왜 못 누려요? 내가 가지고 있는 경험, 지식, 뭐 그게 꼴랑 대단하다고. 그것 때문에 못 누려요. 거기에 딱 걸려서. 뇌과학자가 실험을 했어요. 20년 젊게 사는 방법을 가르쳐 주더라고요. 여러분 20년 젊게 사는 방법이 뭔지 알아요? 실제로 이거요. 하버드 대학에서 뭐요? 추적 시험을 한 거예요. 20년 젊게 사는 방법. 20년 전에 사진을요. 그리고 환경을 만들어 주는 거예요. 20년 전 젊었을 때 환경과 사진 그 추억을 막 끄집어내서 주변 상황을 그렇게 만들어 주는 거예요. 그러면 뇌가 늙지 않는데 20년 전으로 돌아간대요. 그러면서 뭐라고 하냐? 뇌는 속일 수 있는 영역이다라고 말해요. 뇌과학자가 하는 말이. 그리고 또 뭐라고 말해요? 뭐라고 말하는 줄 아세요? 사람은 오감이 있죠. 입맛, 시선, 냄새, 귀 들리는 거 있잖아요. 이렇게 촉감이 오감이라고 하죠. 이 오감이요. 뭐에 영향을 주는 걸 설명하느냐면 사람의 삶에 영향을 주는 걸. 어떤 영향을 주는지. 여러분 사실은요. 우리가 뇌가 늙는 이유는요. 이 오감 때문에 늙는데요. 오감 때문에. 특히 이 오감 중에서 시력이 80%를 차지해. 80%의 영향을 준대 우리한테. 그런데요. 뭐라고 하는지 아세요? 눈은요. 속인대요. 뇌를 속인대요. 눈이 뇌를 속이고 내가 보는 이 시선이요. 우리를 속인다는 거예요. 그러니까 그 말이 맞지. 눈이 20년 전 걸 보면 내 뇌가요 20년 전이라고 생각하는 거야.
그래서 내가 와, 제가 대박인 줄 알아요. 대박이에요. 여러분, 뭘 보고 선택한다? 뭔가 보는 것 때문에 결정한다? 그런 어리석음이 없는 거예요. 내가 야, 대박. 근데 그 뇌과학자가 그렇게 말해요. 속인대요. 그리고요, 우리의 시선요, 우리가 이렇게 시선이 낮잖아요. 내가 호리미를 봤어. 내가 이렇게 저기 뭐죠? 우리 너 이름 뭐냐? 수빈이다. 수빈이를 봤다. 수빈이를 봤어. 이게 좀 늦게 오는 거야. 옛날에 그거가 늦게 입력된 거야. 있잖아요. 그러잖아요. 그러면요, 이미 내 시선이 닿는 순간 그건 0.015초의 과거래요. 과거인 거야. 그러니까 시선이 딱 닿는 순간 내 뇌가 인색하는 것과 시선이 닿는 것과 0.015초의 간극이 있는 거야. 그걸 찾아낸 거예요. 여러분, 보는 게 사실이라고요. 착각하지 마시게 예수님의 이름으로 축원합니다. 속지 않으려면 진짜 우리가 하나님 앞에서 실패하지 않는 인생 살기 위해서는요, 여러분의 경험. 근데 그것도 과거인데, 작년의 과거, 2년 전의 과거, 3년 전의 과거, 아니 10년 전의 과거에 막 묶여 살아. 막 그래요? 그게 맞아요? AI가 다 뒤집어 놨잖아. 지금 한국은행에서 50년 동안 추적 실험을 했어요. 뭔 실험을 했냐? 부모의 재산 정도, 부모의 지식 수준이 자녀들에게 어느 정도의 영향을 미치는지. 그런데요, 2000년까지는요 그 부모가 가지고 있는 재력과 그 부모의 그 배운 것이요, 자녀들에게, 그래서 그 자녀들에게 물려주고 자녀들에게 막 공부 있잖아요. 공부 했던 게요 80% 70% 정도의 영향을 준대요. 근데 2000년에서부터 2020년까지는요 제일 많은 영향을 받는 게 뭐냐면 부모의 재력이었대요. 그래서 그 부모의 재력에 의해서 자녀들이 공부도 많이 하고, 그거에 의해서 돈을 더 많이 받는 게 60% 정도가 돈을 더 많이 받는데요. 부모의 재력에 의해서 투자를 많이 받은 자기 그 후대가 돈을 더 많이 버는 확률이 되는 게 60%가 더 많대요. 근데요, 2020년에서부터 지금 AI 시대에, 이때는 어떻게 됐을까요? 상관없어요. 그게 상관이 없대요. 왜 그런 줄 알아요? 와, 제가 이거 보고 놀랐어요. AI 시대에는요, 지식, 학벌 이제 별로 경쟁력이 없어. 경쟁력이 없어. 그럼 뭐가 경쟁력이 있냐? 성향, 사회성. 그 사람이 얼마나 소통의 능력이 있고 소통에 능하고, 그 사람이 얼마나 사회적인 자기만의 소셜 네트워크를 가지고 있느냐가 40% 정도를 급여를 더 받을 수 있는 조건인 거래요. 왜냐면요, 부모의 재력에 의해서 지식이라든가 학벌이 쌓아진 거잖아요. 근데 그건 누가 잘하는 거예요? 정보 저장, 분석은 누가 잘하는 거예요? AI가 잘하는 거잖아. 이젠 그런 사람이 필요하지 않는 거야. 그럼 뭐가 잘하는 거예요? 뭐가 경쟁력인 거예요? 내가 이거 보고 웃음이 나더라니까. 진짜 세상이 뒤집어지고 있구나. 정말 세상이 뒤집어지고 있구나. 여러분, 치매를 해결할 수 있는 약이 대한민국에서 발견이 됐어요. 찾아졌어요. 투자하시기 바랍니다. 주식 사시기 바랍니다. 야, 제가요, 여러분, 세상이 달라졌어요. 근데요, 달라지지 않는 것 딱 하나 있어요. 인간이 영적 존재라는 거예요. 그래서 여러분, 하나님과 소통 잘하는 사람이요, 인간과 소통 잘해요. 인간관계 안 되는 건요, 하나님과 소통 안 되는 거거든. 여러분, 누리시기 바랍니다. 왜 못 누리는지 진단하시기 바랍니다. 뭐 해야 돼요? 뭐예요? 경험과 지식에 의존하는 시대 지나갔음을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 그리고 자신의 그동안의 체질, 복음 안에서 체질 진짜 안 바뀌어요. 이 체질 때문에 나에게 준 걸 못 찾아내. 청년 여러분, 여러분에게 준 걸 찾아내시기 바랍니다. 여러분은요,
정체성을 분명히 하세요. 기억하세요. 하나님의 일방적 선택. 기억하시기 바랍니다. 하나님의 일방적 선택의 사람들이에요. 여러분은요 어디를 갖다 뿌리를 내리든 뭐예요? 여러분의 뿌리는 어디 있어요? 예수 그리스도예요. 청년 여러분, 그래서 여러분이요 뭐요? 모든 시작을 뭘로 해요? 복음으로 하란 말이에요. 복음으로 하라고요. 말씀으로 하란 말이에요. 결론입니다. 그래서 진실하세요. 제발 좀 자기를 좀 보세요. 아까 그 권사님처럼 복음을 아무리 들어도, 복음을 아무리 메시지를 거의 30년이 넘게 들어도 뭐예요? 문제는 문제고 문제 아닌 거 문제 아닌 거래. 말 같은 소리를. 진실하십시오. 자기를 속이지 마십시오. 진짜 최악은요 자신을 속이는 거예요. 진실하지 않아. 자신을 속이지 마세요. 제발. 뭘요? 어떻게 해요? 똑똑히 보세요. 똑똑히. 나 가능성 있는 사람인가? 하나님이 나 충분히 사랑할 만한 존재인가? 제가 뭐라 그랬어요? 뭐로 보라고요? 복음적 시각으로 보라고요. 복음적 시각으로 보면 갈라디아서 2장 20절로 보면 나는 누구예요? 충분히 하나님이 사랑할 존재야. 아멘. 아멘. 그러면 하나님이 사랑할 존재인 줄 알았으면 뭐예요? 뭘로 채워요? 채우세요. 뭘로 채우세요? 뭐요? 뭘로요? 말씀으로 채우세요. 하나님의 말씀으로 채우세요. 제발 하루에 한 번씩만, 한 구절씩만 외우세요. 여러분을 살리세요. 하나님의 말씀, 갈라디아서 2장 20절 말씀, 이번 주에는 여러분 이걸 갖고 계속 묵상하고 채우세요. 얘기했죠? 향음기도 하지 말라고, 관상기도 하지 말라고, 머릿속으로만 하는 기도 하지 말라 말이에요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 산 것이 아니요 그리스도가 사신 것이야. 하나님, 내가 십자가에 분명히 못 박혔는데 왜 판판이 내가 살아서 저놈도 싫고 이놈도 싫고 이것도 싫고 저것도 싫고가 왜 자꾸 내가 나옵니까? 하나님, 이거 내가 속는 거잖아요. 이렇게 기도하는 거예요. 말씀을 가지고. 아멘. 이번 주 강단 말씀 뭐예요? 네가 좌하면 내가 우할 것이고 네가 우하면 내가 좌할 것이라. 무슨 말이에요? 하나님 아브라함처럼 환경, 조건, 상황 이거 보고 선택하는 거 말고 아브라함이 하나님을 체험해서 하나님을 만난 것처럼 나 하나님 체험하게 하시옵소서. 말씀을 가지고 그렇게 기도하는 거예요. 기도하시기 바랍니다. 청년 여러분. 아멘. 지금 말씀드린 것처럼 뭐예요? 여러분을 보는 시각이 복음이 되어지면 뭐예요? 복음으로 해석, 이해되어지면 내가 할 게 보인다니까요. 내가 내려야 할 답이 보인다고요. 이 답이 말씀에 적용되어지면요 뭐예요? 내 삶의 체질이 바뀌면서 하나님의 나라를 누리게 된단 말이에요. 오클랜드에 온 게 청년 여러분, 말씀이 그냥 계속 말씀으로 흘러가게 내버려 두지 마시고 말씀을 체험하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 혹시 주변에 그럴 일은 없겠지만 여러분 주변에 동성애자가 있다거나 동성애 때문에 고민하고 있는 청년들이 있잖아요. 아무 말도 판단도 하지 마시고 이상한 눈으로 보지도 마시고 교회 안으로 데리고 오세요. 교회에서 밖에는 치유 못하잖아요. 아멘. 그리고 아예 공공연하게 이건 말해야 돼. 말해도 돼. 왜 말 못하는데? 내 영적 문제나 지영적 문제나 뭐가 달라서? 근데 우리 머릿속에 뭐가 이미 박혀 있어요? 걔는 동성애 문제는 그 문제고 이상한 문제고, 나는 내 문제는 이상한 문제 아니야? 막 거짓말하고 사기치고 막 예배 안 드려지고 막 무기력하고 막 능력 없고 막 불신앙하고 막 이 영적 문제는 아무 문제 아니에요? 다른 문제야? 같은 문제예요. 우리가 그 의식을 갖고 있지 않으면요 치료 불가능해요. 치료 완전 불가능해요. 근데 그럼 치료는 뭔데요? 동성애자는 동성애 아니게 만들어주는 게 치료예요? 그거 아까 얘기했죠? 갈등의 시작은요 내가 옳다는 것부터 시작하다고요. 아니에요. 그거는 언급도 할 필요 없어요. 일단 하나님께 은혜 받자.
하나님이 너를 그렇게 만들었으면 너를 그걸 하나님께서 강화시키겠지. 일단 모든 사람은, 모든 영적 문제 있는 사람은 하나님 앞에 나와야 한다가 정상이에요. 네가 그 문제 있으니까 교회 나와야 되는 거가 아니라니까. 아멘. 제발 생각 좀 바꾸십시다. 아멘. 그래서 내 문제나 네 문제나, 내 문제나 저 문제나, 내 문제나 저 친구의 문제나 동일하구나. 나도 응답받아야 하는 것처럼 너도 응답받자. 다른 거 말고요. 분명한 사실은요, 영적 문제는 치유 안 돼요. 영적 문제는 치유 안 돼요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 평생 운명 48자 다니고 그대로 살아야 돼? 영적 문제는요, 성령 충만으로 나를 넘어서 버려야 돼. 영적 문제를 넘어서 버려야 돼. 그래서 성령 충만 받으라고 자꾸 말하는 거예요. 나는 치유 안 되는데요, 성령이 계속 나를 자꾸 넘어서는 습관을 만들잖아요. 어느 순간 체질이 돼 있어요. 그때 해결되어져요. 아, 이거 해결됐구나. 나는 몰라. 해결돼 버려요. 어떤 친구가요, 맨날 음란 사이트를 들어가는 거야. 음란 사이트를 혼자 들어가. 뭐 부모가 알겠어, 누가 알겠어. 혼자 자기 컴퓨터에서 들어가는데. 컴퓨터 뻑이 갔네. 그 컴퓨터를 고치러 갔는데 거기서 다들 통이 났어. 근데 지가 회사 가느라고 못 가니까 부모한테 갖다 주라 그런 거지. 근데 컴퓨터를 다 고쳐갖고 켰는데 다 그거 이상한 것만 나오거든. 찍박구리 막, 응? 딱따구리 막 이런 폴더가 나온단 말이지. 그러니까 이 폴더를 열었는데 다 이상한 거야. 부모가 뒤집어진 거야. 제가 얘기했어요. 축하한다. 근데 제가 부모한테 그랬어요. 건강하네. 이상한 놈 아니네. 건강하네. 호르몬의 영향이지. 아니, 젊은 놈이 그런 게 없으면 정상이 아니지. 정상 아니죠. 근데 이제 부모들도 안정이 됐어. 내가 축하한다 그랬더니 왜 축하? 고쳐질 시간표가 왔네. 안 드러나면 안 고쳐지니까 고쳐질 시간표가 왔네. 근데 노력하지 마. 괜찮아. 봐. 보는데 일단 결단해. 예배. 그리고 이걸 가지고 하나님 앞에 기도해. 기도 한번 해봐. 그래서 하나님이 은혜 주시면 어떻게 전도사 됐어요. 전도사 됐어요. 왜요? 이게요, 지속적으로 은혜를 받으니까요. 뭐 전도사 되면 뭐 가끔 한 번씩 안 보겠어? 보겠지. 이해해. 장가 안 가면 계속 보겠지. 상관없어. 은혜 받으면 그 은혜가 뭐예요? 자꾸만 나를 그 자리에 안 갖다 놓는단 말이에요. 그게 종교가 아닌 복음이에요. 청년 여러분. 그래서 내가 이러니 여기 안 그런 척하고 앉아있으면 다 할 거 아니야. 그러니 다른 사람도 정죄하고 판단하지 마. 알겠어요? 정죄 판단하지 말고 있는 그대로 존중하고 대신 그리스도 안에로 계속 가서 데리고 오기만 하면 돼. 알겠죠? 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 말씀으로 채워져서 성령 충만이 영적 문제를 넘어서게 하는 응답의 주역이 우리 청년들이 되게 허락하여 주시옵소서. 모든 문제, 모든 사건, 모든 것을, 모든 삶을 복음으로 시작할 수 있게 강권하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. We'll praise together while we give our prepared offerings. 아주 먼 옛날 하늘에서는 당신을 향한 계획이 있었죠. 하나님께서 바라보시며 좋았더라고 말씀하셨네. 이 세상 그 무엇보다 귀하게 나의 손으로 창조하였노라. 내가 너를
감사합니다. 하나님, 청년 중에 하나님 앞에 예물을 구별한 이가 있습니다. 하나님, 하나님께서 그 청년의 마음을 먼저 받으셨음을 믿습니다. 하나님, 하나님 앞에 무엇이 중요하고 우선순위인 줄 알아서 하나님 앞에 물질을 구별한 청년과 또 하나님, 지금 이 시간은 아니지만 하나님 앞에 예배할 때마다 예물을 준비하여 하나님 앞에 구별하는 이 청년들, 하나님 이들의 인생 가운데 물질은 언제나 하나님의 간증이 있는 하나님의 역사를 체험한 증거가 되어질 수 있게 역사하여 주시옵소서. 이들의 인생에 정말로 하나님께서 땅의 축복을, 하나님께서 물질의 축복을 주신 일에 대해서 언제나 어떤 자리에서나 하나님께 영광을 드러내는 증인의 삶을 살아갈 수 있는 축복의 증인들 될 수 있도록 강권하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 역사가 오늘 하나님 앞에 정말로 모든 시작을 복음으로 시작하겠다고 결단하며 인생의 문제가 지금 내 속에 있는 습관과 체질의 문제가 영적인 배경을 가지고 있는 줄 알아서 오직 그리스도로 답을 내며 오직 하나님의 나라를 누리고 하나님의 능력을 체험하는 기도 속으로 들어가기로 결단하는 우리 청년들 머리 위에 이들의 삶과 이들의 직업과 이들의 미래 위에 지금부터 영원까지 함께 계실지어다.